श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउची। 2026 मसीहा जुलाई मासरे मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशि मासिक राशिफल जेउ माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को देखुचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करंतु, पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु ओ वीडियो शेष रे लाइक गोटिए करने को भूलिबे नाही। जेउ मानकर विवाह होई पारु नाही, बहु विलंब हेलानी, चाकरी क्षेत्र रे बहु बाधा आसुची, पारिवारिक क्षेत्र रे समस्या सृष्टि हेउची, सेमाने सेमानकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान निम्न रे दिया जाइतिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्बे ताहा विचार करी आपण को प्रतिकार जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा जुलाई मासरे मासिक राशिफल। जुलाई मास कर्कट राशिर जातक जातिकांक पई एक परीक्षामूलक और शिक्षादायक मास साब्यस्त होई पारे। एही मासरे ग्रह मानकर स्थिति देखिले जणा पड़े जे जीवनर अनेक क्षेत्र रे धैर्य, संयम एवं बुद्धिमतार आवश्यकता रहिबो। विशेष करी जन्म बृहस्पति, जन्म बुध, द्वादश रवि, नवम शनि एवं अष्टम राहु अनेक समय रे आपण को लागि पारे जे परिश्रम अनुଯାयी काहे की फल मिलु नाही, किंतु एकादश मंगल और शुभ शुक्र आपण को पई आशार आलोक होई रहिबे। एही मासरे आपणक जीवन रे अनेक अप्रत्याशित घटना घटी पारे। केतेक योजना सफल हेबो, पुणी केतेक कार्य हठात विलंबित होई पारे। अष्टम राहु जोगु रहस्यमय परिस्थिति, अप्रत्याशित परिवर्तन और मानसिक चिंता बढ़ी पारे। तेबे एकादश मंगल आपण को आय, साहस और लक्ष्य प्राप्ति रे सहयोग करिवे। एही मासर मूल शिक्षा हेउची धैर्य। धैर्य ही सफलतार चाबिकाठी। जदि आपण तरतर न करी सठिक समय को अपेक्षा करिवे, तेबे मास शेष रे भल फल पाई पारिवे। जुलाई मासरे आपणकर मन अधिक चंचल रही पारे। जन्म बृहस्पति और जन्म बुध जोगु अनेक कथा को नहीं चिंता बढ़ी पारे। निज भविष्यत, परिवार, कर्मक्षेत्र और आर्थिक स्थिति संपर्क रे बारंबार चिंता करि पारंती। नवम शनि भाग्यर गति को धीर करि देबे। फलस्वरूप अनेक कार्य रे विलंब हेबो। अनेक समय रे आपण को लागि पारे जे अन्य माने सहजरे सफलता पाउछंती, किंतु मु पाई पारु नाही। आपण को अधिक परिश्रम करबा को पड़ुछि, किंतु फल मिलु नाही। एकादश मंगल आपणक परिश्रम को व्यर्थ हेबा को देबे नाही। धीरे धीरे आय वृद्धि और लक्ष्य पूरणर सुजोग मिलिबो। कर्म और चाकरी क्षेत्र रे आपणकर ये मासटी कठिन रही पारे। उपरिस्थ अधिकारी चाप बढ़ी पारे। अधिक काम करबा को पड़ी पारे एवं दायित्व मध्य बढ़िबो। जन्म बृहस्पति कारणरू अनेक समय रे आपण अत्यधिक आत्मविश्वास रे भूल निष्पत्ति नहीं पारंती। तेणु कार्यस्थल रे प्रत्येक पदक्षेप भावी चिंती नेबा आवश्यक। नवम शनि जोगु आपणकर पदोन्नति किंबा प्रतीक्षित सुविधा रे विलंब घटी पारे। जेउ माने नूतन चाकरी खोजुचंती सेमानकु धैर्य धरिबा को पड़िबो। तेबे एकादश मंगल
ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ ଏବଂ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ମାସଟି ତାଙ୍କର ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ଏକାଦଶ ମଙ୍ଗଳ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ବକେୟା ଟଙ୍କା ଫେରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ନୂତନ ଗ୍ରାହକ, ନୂତନ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କେତୁ ଧନ ସଞ୍ଚୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ହାତକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଟଙ୍କା ରହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଅଷ୍ଟମ ରାହୁ କାରଣରୁ ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ବଡ଼ ନିବେଶ କିମ୍ବା ଋଣ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାସଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେତେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ମତଭେଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କେତୁ କାରଣରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କଠୋର କଥା କହିଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆସିପାରେ। 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା ପରେ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ବଢ଼ିବ। ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ କିମ୍ବା କୌଣସି ଉତ୍ସବ ହୋଇପାରେ। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ପରାମର୍ଶ ଏହି ମାସରେ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଜନ୍ମ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରେ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ। ଏକାଠି କୌଣସି ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ ବିତାଇବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସନ୍ତାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାସ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଜନ୍ମ ବୁଧ ଓ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ। ପଢ଼ାରେ ଏକାଗ୍ରତା ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିୟମିତ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି, ଜନ୍ମ ବୁଧ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ରବି ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ଆଳସ୍ୟ, କ୍ଳାନ୍ତି, ମାନସିକ ଚାପ, ନିଦ୍ରାହୀନତା ଓ ହଜମ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। 17 ଜୁଲାଇ ପରେ ରବି ଜନ୍ମ ରାଶିକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଆଖି ସମସ୍ୟା, ରକ୍ତଚାପ ଓ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିପାରେ। ଅଷ୍ଟମ ରାହୁ ଯୋଗୁଁ ପୁରୁଣା ରୋଗ ପୁଣି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରାରୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି ମାସଟିର ଶୁଭ ଦିଗ ହେଲା ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ, ନୂତନ ମିତ୍ର ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ, ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି, ପରିବାରରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଗ। ଏହି ମାସରେ ସତର୍କତା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। କଠୋର କଥା କହିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ରାଗ ଓ ଚିନ୍ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ 2026 କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ମାସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ନୁହେଁ।
ନବମ ଶନି, ଅଷ୍ଟମ ରାହୁ, ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ରବି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଶୁଭ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟ, ସାହସ, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଦେବେ। ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସଂଯମ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିପାରିବେ, ତେବେ ବାଧା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ପଥ ଖୋଜି ପାଇଯିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ଦିନର ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ କର୍କଟ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।